பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜே ஜே சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபிரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. அத்வைத்தம், அத்வைத்த சாதனை. தமம் சமம் என்ற இரண்டுக்கும் நேர் அர்த்தம் வெறுமே அடக்குவது என்பதுதான். மனசை அடக்குவது, புலனை அடக்குவது என்று இல்லை. ஆனாலும் வெளிப்பொருள்களை அறிந்து அனுபோகம் பண்ணுவதாகவும் அதற்கு சகாயமாக காரியம் பண்ணுவதாகவும் உள்ள இந்திரியங்களை அப்படி பண்ணாதபடி அடக்குவது தனி விஷயமாகவும், தனக்குத்தானே எண்ணங்களை உற்பத்தி பண்ணிக்கொண்டு சதா சஞ்சலித்துக் கொண்டிருக்கும் மனசை அடக்குவது தனி விஷயமாகவும் இருப்பதால் இந்த 2 வித அடக்கத்திற்கும் வித்தியாசம் தெரியணும் என்று சமம் என்பதை மன அடக்கம் என்றும் தமம் என்பதை புலனடக்கம் என்றும் அர்த்தம் செய்து கொள்ளும்படி வைத்திருக்கிறார்கள். 2மே அடக்கம்தான் என்பதால் தான் ஆச்சாரியாளே ஷட்பதி ஸ்தோத்திர ஆரம்பத்தில் வழக்கமான பிரயோகத்துக்கு மாறுதலாக மனசை அடக்கு என்கிற இடத்தில் தமய மனகா என்றும், வெளி விஷய கானல் நீருக்கு ஓடும் புலன்களை அடக்கு என்கிற இடத்தில் சமய விஷயம் மிருகத்ருஷ்ணா என்றும் போட்டிருக்கிறார். ஆச்சாரியாளின் பிரகரண கிரந்தங்கள் அனுபூதி ஸ்திதியை சொல்வதில் தனிச்சிறப்பு பெற்றவை. சாதனை கிரமமும் அவற்றிலிருந்து அழகாக கோடித்து எடுத்துக்கொள்ள முடிகிறது. சித்தாந்தம் என்று கொள்கைகளை வகுத்து நிர்தாரணம் பண்ணுமிடத்திலோ அவருடைய பாஷ்ய கிரந்தங்களுக்கே அதிக வெயிட் கொடுப்பது. இதை கவனிக்கும் போது உபனிஷத் பாஷ்யத்திலேயே அவர் சமதமங்களுக்கு வழக்கமான அர்த்தத்தை மாற்றி சொல்லி இருப்பது கொஞ்சம் சர்ச்சை கூட எழுப்பியிருக்கிறது. ஷட்க சம்பத்தில் ஸ்ரத்தை நீங்களாக பாக்கி 5ஐயும் பிருகதாரண்யகோபனிஷத்தில் சொல்லி இருக்கிறது என்றேன் அல்லவா. அந்த இடத்தில் பாஷ்யம் பண்ணும்போது ஆச்சாரியாள் சாந்தன், சமத்தோடு கூடியவன் என்பதற்கு வெளி இந்திரிய வியாபாரங்களை அடக்கிவிட்டவன் என்றும், அதாவது பொதுவாக தமம் என்று நினைக்கப்படும் நிலையை அடைந்தவன் என்றும், தாந்தன் தமத்தோடு கூடியவன் என்பதற்கு அந்தఃகரணமாகிய மனசின் திருஷ்ணையிலிருந்து தாகத்திலிருந்து நிவாரணம் பெற்றுவிட்டவன் என்றும், அதாவது பொதுவில் சமம் என்று நினைக்கிற நிலையை அடைந்தவன் என்றும் அர்த்தம் கொடுத்திருக்கிறார். சாந்தகா பாக்மேந்திரிய வியாபாரத உபசாந்தகா தாந்தகா அந்தఃகரண திருஷ்ணதோ நிவ்ருத்தகா. அதாவது பொதுவில் சமம் என்று நினைக்கிற நிலையை அடைந்தவன் என்றும் அர்த்தம் கொடுத்திருக்கிறார். பிரகரண விவேக சூடாமணி முதலானவற்றில் பொது வழக்கப்படி சொல்லியிருக்கிறதே என்பதற்காக சர்ச்சை எழுப்ப வேண்டியதில்லை. ஆசிரமம் வாங்கிக் கொண்டவுடனேயே பால்யத்தில் ஆச்சாரியாள் எழுதியது பாஷ்யங்கள்தான். அப்போது சமம் தமம் 2மே அடக்கம்தான் என்பதை கவனித்து அந்த இடத்தில் முதலில் வெளிப்புலனடக்கத்தையும் அப்புறம் மன அடக்கத்தையும் சொல்வதே பொருத்தமாயிருக்கிறது என்று அபிப்பிராயப்பட்டு அப்படி பாஷ்யம் பண்ணி இருக்கலாம். பிற்காலத்தில் தேசம் பூரா சஞ்சாரங்கள் நிறைய பண்ணி பிறகு பிரகரணங்கள் எழுதிய போது ஜனசமூக வித்வத் சமூக வழக்குப்படியே நாமும் அர்த்தம் கொடுக்கலாம் என்று நினைத்து அப்படியே பதப்பிரயோகம் செய்திருக்கலாம். ஷட்பதி பக்தி ஸ்தோத்திரம்,
அதில் வேதாந்த பரிபாஷைக்கு அவ்வளவு முக்கியமில்லை. ஆர்யாவிருத்தம் என்ற சந்தத்தில் அதை பாடும்போது எப்படி போட்டால் ஓசை நயம் இருக்குமோ அப்படி போட்டிருப்பார். தமம் சமம் இரண்டும் அடக்கம் என்ற ஒரே அர்த்தம்தான் என்பதால் மன அடக்கம் புலனடக்கம் இரண்டையும் சேர்த்து பொதுவாக அடக்கம் என்னும் போது அதை தமம் என்று மட்டுமோ சமம் என்று மட்டுமோ சொன்னாலும் சரியானதே. பிருகதாரண்யகத்திலேயே அப்படித்தான். தேவர்களிடம் பொதுவாக அடக்கத்தோடு இருங்கள் என்று பிரம்மா உபதேசித்ததாக அவர்கள் தெரிவிக்கிற போது தமம் என்று மட்டுமே சொல்லி இருக்கிறது. தாம்யத தமத்தோடு இருங்கள் என்று. சகுந்தலை துஷ்யந்தனின் பிள்ளையான பரதனுக்கு இன்னொரு பெயர் சர்வதமனன், எல்லாரையும் அடக்கி ஆழ்கிறவன் என்று அர்த்தம். மற்ற எல்லா யுவதிகளின் சௌந்தர்யத்தையும் அடக்கும் சௌந்தர்யவதியாக இருந்ததாலேயே தமயந்திக்கு அப்படி பேர். எந்த சக்கரவர்த்தியானாலும் சரி, காலம் வருகிற போது தப்பிக்க முடியாமல் அடக்கி உயிரை யமன் பறித்து கொண்டு போவதால் அவனுக்கு சமணன் என்று பெயரிருக்கிறது. தமத்திலிருந்து தமனம், தாந்தி என்ற வார்த்தைகளும் சமத்திலிருந்து சமணம், சாந்தி ஆகிய வார்த்தைகளும் வந்திருக்கின்றன. தமனம் தாந்தியை விட சமணம் சாந்தி அதிகம் வழக்கத்தில் இருக்கிறது. உஷ்ண சமனம், பித்த சமனம், கோபத்தை சமனம் பண்ணுவது என்றெல்லாம் சொல்கிறோம். அடக்குவது என்பதுதான் அர்த்தமானாலும் அது கடுமையாக தெரியாமல் தணிப்பது என்று மைல்டாக துணிக்கிறது. சாந்தி என்கிற போதும் கொந்தளிப்பை அடக்குவது என்பதன் கடுமை தெரியாமல் சௌக்கியமாக அடங்கி அமைதியாகிவிட்ட தன்மையையே குறிப்பதாக இருக்கிறது. சாந்தி மனஸ் அடங்கிய நிலை, தாந்தி புலனடங்கிய நிலை. எதிகளாக இருப்பவர்களை சாந்தி தாந்தி பூம்தாம் என்று சொல்வது வழக்கம். ஸ்ரீமடத்தின் ஸ்ரீமுகத்தில் ஆச்சாரியாளுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள அடைமொழிகளில் இது ஒன்று. கண் காது முதலான இந்திரியங்கள் ஒன்றை பார்க்காமல் கேட்காமல் மூடிக்கொண்டு விடலாம். கண்ணுக்கு ரப்பை என்று இயற்கையாகவே மூடியிருக்கிறது. அதை மூடிக்கொண்டால் ஒன்றை பார்க்காமல் இருந்து விடலாம். காதில் பஞ்சை அடைத்துக் கொண்டால் கேட்காமல் இருந்து விடலாம். கையை காலை கட்டி போட்டால் காரியம் பண்ணாமல் இருந்து விடலாம். ஆனால் அப்போதும் மனஸ் ஒரு கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் ஓடிக்கொண்டுதான் இருக்கும். வெளிப்பொருள்களை இந்திரியங்களால் அனுபோகம் பண்ணாத போதிலும் மனஸ் அவைகளை கற்பனை செய்து கொண்டு அவற்றுக்காக தவித்துக் கொண்டு சதாவும் கொந்தளித்தபடிதான் இருக்கிறது. இந்திரியங்கள் செயல்படுவதும் கூட மனசின் ஏவலாலும் மனசின் இஷ்டபூர்த்திக்கும், அதாவது ஆசை நிறைவேற்றத்திற்கும் தான். ஆனபடியால் மனசை அடியோடு அடக்கி போட்டு விட்டாலே போதும். அத்தனை இந்திரியங்களின் ஆட்டங்களும் ஓட்டங்களும் நின்று போய்விடும். மன அடக்கத்துக்கு உள்ள முக்கியத்துவத்தால் தான் சாதனாங்கங்களில் முதலில் சமத்தை சொல்லி அப்புறம் தமத்தை சொல்லி இருப்பது. சமம் சித்தித்து விட்டால்தான் தமமும் அதிலேயே அடக்கமாக ஏற்பட்டு விடுமே. ஆகையால் அது சமம் ஒன்றை மட்டும் சொன்னாலே போதுமே என்றால் மனசின் பூர்ண அடக்கம், மனோநாசம் என்பது சாதனையில் ரொம்பவும் கடைசி நிலையில்தான் வரும். அதற்கு முற்பட்ட நிலைகளைத்தான் இங்கே சொல்லி இருக்கிறது. ஆரம்பத்திலிருந்தே மனோ நிகிரக முயற்சி பண்ணத்தான் வேண்டும். ஆனாலும் அப்போதைக்குத்தான் மனசு கட்டுப்பட்டு இருக்கும். ஒரு மைசூர் பாக்கை கண் பார்த்து விட்டால், மூக்குக்கு அதன் வாசனை எட்டிவிட்டால் கட்டுப்பாடு ஓடிவிடும். மைசூர் பாகுக்காக கால் ஓடும், கை அதை எடுக்கும், வாய் அதை மெல்லும். இப்படி அநேக வஸ்துக்கள் இந்திரியங்களுக்கு தெரிந்து இந்திரியங்கள் அவற்றுக்கு பறப்பதாலேயே நடுவே கொஞ்சம் கட்டுப்பட்டிருந்த மனஸ் மறுபடி பீத்து கொண்டு கிளம்பும். உச்சிமட்டங்களுக்கு போகிற வரையில் இப்படி மனசானது வெளியிலே கவர்ச்சியான வஸ்துக்கள் இல்லாத போது ஓரளவு தன் பாட்டுக்கு அடங்கி இருப்பதாகவும், அப்படிப்பட்ட வஸ்துக்கள் இந்திரிய கோச்சரமாகும் போது மறுபடி சஞ்சரிப்பதாகவுமே இருக்கும். அந்த சமயத்தில் கண்ணை, மூக்கை, காலை, கையை கட்டி போட வேண்டும். இதனால்தான் சமத்துக்கு அப்புறம் தனியாக தமத்தை சொன்னது.
கட்டோபனிஷத்தில் மனசையும் இந்திரியங்களையும் பற்றி அழகாக உவமை கொடுத்திருக்கிறது. ஜீவன் என்பவன் தேரில் உட்கார்ந்துள்ள எஜமான் மாதிரி. சரீரம் தான் தேர். தேருக்கு சாரதி யார் என்றால் புத்தி. அது பல குதிரைகள் பூட்டிய தேர். குதிரைகள் என்னவென்றால் அவைதான் இந்திரியங்கள். குதிரைகளை சாரதி ஏவி வழி நடத்துவது லகானை, கடிவாளத்தை பிடித்துத்தானே. அந்த லகான் என்னவென்றால் மனஸ். புத்தியாகிற சாரதி அதுதான் இதற்கு முந்தி சொன்ன 2 சாதனாங்கங்களான விவேக வைராக்கியங்களால் உறுதிப்பட்ட நல்லறிவு. அந்த நல்லறிவு என்ற தேர்ப்பாகன் முறையான வாழ்க்கை பாதையில் ஆத்ம மார்க்கத்தில் போகும் விதத்தில் மனஸ் லகானை கவனமாக இழுத்து பிடித்து விடுகிற அளவுக்கே விட்டானால் இந்திரிய குதிரைகள் உத்தமமான அனுபோகங்களுக்கே போய் அப்புறம் இறங்க வேண்டிய சாட்சாத்கார ஸ்தானம் வரும். வந்ததும் குதிரை லகான் எல்லாவற்றையும் அவிழ்த்துவிட்டு சாரதியையும் அனுப்பி வைத்துவிட்டு ஜீவனான எஜமானன் ஆத்மாவை தான் பாட்டில் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கலாம். சாதாரணமாக தமம் என்பது இந்திரிய நிகிரகம் என்கிற போது ஞானேந்திரியங்களை மாத்திரம்தான் குறிப்பது வழக்கம். மனஸ் சொன்னபடிதான் ஞானேந்திரியங்கள் ஆடுகிறது என்பது போல ஞானேந்திரியங்களின் ஏவலில்தான் கர்மேந்திரியங்களின் காரியங்கள் ஏற்படுவது. அதனால் அவற்றை நிகிரகம் செய்வதை தனியாக சொல்வதில்லை. பஞ்சேந்திரிய நிகிரகம் என்னும் போது ஞானேந்திரிய நிகிரகமாகத்தான் அதை நினைப்பது வழக்கம். விவேக சூடாமணியிலேயே சற்று தள்ளி பஞ்சேந்திரியங்களில் காதால் கேட்கும் சப்தம் ஒன்றாலேயே மானுக்கு அழிவு. வேடர்கள் வேணுகானம் பண்ணும்போது மான் மயங்கி நின்றுவிடும். அப்போதுதான் அதை பிடிப்பது. சர்மத்தால் அனுபவிக்கப்படுகிற ஸ்பர்சத்தால் யானைக்கு அழிவு. ஏற்கனவே பழக்கப்பட்ட பெண் யானையை ஆண் யானையின் வழியிலே விட்டு இதன் ஸ்பர்ஷ சுகத்திலே அது தன்னை மறந்துள்ள போதே அதை பிடிப்பார்கள். கண்ணுக்கு பிடிபடுவதான ரூபத்தால் விட்டில் பூச்சிக்கு அழிவு. விளக்கு ஜுவாலையின் ரூபத்தில் மோகித்துத்தானே அது வந்து விழுந்து பிராணனை விடுகிறது. நாக்கினால் ருசிக்கப்படும் ரசத்தால் மீனுக்கு அழிவு. தூண்டிலில் உள்ள புழுவை தின்ன வேண்டும் என்ற சபலத்தாலேயே மீன் பிடிபடுகிறது. மூக்கால் முகரப்படும் வாசனையால் வண்டுக்கு அழிவு. சம்பகப்பூவின் வாசனையாலேயே வண்டு ஆகர்ஷிக்கப்பட்டு அதற்குள் போய் உட்காரும். மலர்ந்த பூ அப்புறம் இறுக்கமாக கும்பிக்கொள்ளும் போதும் வாசனை ஆசையால் வண்டு பறந்து போகாமல் அதிலேயே இருக்கும். அப்படியே கூம்பின பூவுக்குள் மூச்சுவிட முடியாமல் திணறி உயிரை விடும். இப்படி பஞ்சேந்திரியங்களில் ஒவ்வொன்று ஒரு பிராணிக்கு சபலமூட்டி அதன் அழிவுக்கு காரணமாகிறது. மனுஷனையோ 5 இந்திரியங்களுமே சபலப்படுத்துகிற போது இவன் கதியை என்ன சொல்ல என்று வருகிறது. இங்கே ஞானேந்திரியங்களை மாத்திரம் சொல்லி அவைகளையே அனர்த்தஹேத்துவாக காட்டியிருக்கிறது. ஆனாலும் முதலில் தமத்துக்கு டெபினிஷன் கொடுக்கிற இடத்தில் உபயேஷாம் இந்திரியானாம், இருவகைப்பட்ட இந்திரியங்களையும், அதாவது கர்மேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள் என்ற இருவகை புலன்களையும் அதற்கு விஷயமாக உள்ள இன்ப நுகர்ச்சிகளிலிருந்து திருப்பி நிலைநிறுத்தி அடக்குவதே தமம் என்று சொல்லியிருக்கிறார். விஷயேபியகா பராவர்த்திய ஸ்தாபனம் ஸ்வஸ்வகோளகே உபயேஷாம் இந்திரியாணாம் ச தமகா பரிகீர்த்திதகா. அனுபோக வஸ்துக்களான விஷயங்கள் என்பவற்றிலிருந்து 2 தினசு இந்திரியங்களையும் இழுத்து அடக்கி அதனதன் கோலத்தில் நிலைநிறுத்துவது ஸ்வஸ்வகோளகே ஸ்தாபனம் என்றால் அதனதன் வட்டத்தில் நிலைநிறுத்துவது. அப்படி செய்வதே தமம் என்று விசேஷித்து சொல்லப்படுகிறது என்கிறார். விஷயங்களிலிருந்து இந்திரியங்களை இழுத்து அடக்குவது என்றால் புரிகிறது. அதனதன் வட்டத்தில் நிலைநிறுத்துவது என்றால் என்ன? இந்திரியங்களின் அடக்கம்தான் தமமானதால் அதை சொன்னதோடு விட்டிருக்கலாமே. அவற்றை அவற்றுக்குரிய வட்டங்களில் நிறுத்துவது என்று ஒன்றை புரியாத ஒன்றை சேர்ப்பானேன்? ஜெய ஜெய சங்கர.
ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. குருபடி சரணன் அடைந்தேனே, குருவின் பதங்கள் பிடித்தேனே, குருவடி சரணன் அடைந்தேனே, குருவின் பதங்கள் பிடித்தேனே, நான் குருவடி சரணன் அடைந்தேனே, குருவிடம் பாடம் படித்தேனே, குருவிடம் பாடம் படித்தேனே, குருவை திருவாய் உணர்ந்தேனே, குருவை திருவாய் உணர்ந்தேனே, குருவடி சரணன் அடைந்தேனே, குருமொழி தேனாய் இனித்ததுவே, குருமொழி தேனாய் இனித்ததுவே, குருவருளாராய் பெருகியதே, குருமொழி தேனாய் இனித்ததுவே, குருவருளாராய் பெருகியதே, குருவிடம் மனமும் உருகியதே, குருவிடம் மனமும் உருகியதே, குருவன்றி எனக்கு வேறுளதோ, குருவன்றி எனக்கு வேறுளதோ, குருவடி சரணன் அடைந்தேனே, குருவின் பதங்கள் பிடித்தேனே. குருவுடைய சரணங்களை, குருவையே சரணம் அப்படின்னு நான் அடைஞ்சேன். அந்த குருவோட பாதங்களை கெட்டியா பிடிச்சுட்டேன். அந்த குரு கிட்ட நான் பாடம் படிச்சேன். என்ன பாடம் படிச்சேன்னா, டிசிப்ளின் படிச்சேன். எப்படி நடந்துக்கணும், எப்படி நடந்துக்கப்படாது அப்படிங்கிறத நான் குரு கிட்ட பாடமா படிச்சேன். அவர் குருவுடைய மொழி, அவர் திருவாய் திறந்து சொன்னார் இல்லையா, அதெல்லாம் நான் அமிர்தமாக நான் அதை உணர்ந்தேன். அந்த குருவோட மொழி இருக்கு இல்லையா, அது தேனா எனக்கு இனிச்சுது. அந்த குருவோட அருள் எனக்கு ஆறாக பெருகி வந்தது. அவரை பார்த்த உடனே என் மனசு அப்படியே உருகித்து, குருவிடத்துல உருகித்து. எனக்கு வேற என்ன வேணும், எனக்கு எல்லாமே குரு தான். அந்த குருவை நினைச்சுட்டா எல்லாமே தானா கிடைச்சிடுது. குரு அருள் இருந்துருச்சுன்னா திருவருள் தானாவே வந்துடுறது. அப்ப வேற எனக்கு என்ன வேணும், குரு இருக்கும்போது வேற என்ன வேணும்? குருவே தான் பகவான். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரா குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹான்னு சொன்னா இல்லையா. குருதான் பிரம்மா, குருதான் விஷ்ணு, குருதான் சிவன். அந்த குருவை நம்ம சரணம்னு அடைச்சோன்னா குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம, அவர்தான் பரபிரம்மே, அவர் தான். அதனால குருவை விட நமக்கு வேற என்ன வசதியா இந்த உலகத்துல என்ன இருக்க முடியும்? அதை புரிஞ்சுட்டு நம்ம எல்லாருமே குரு கிட்ட சரணம்னு போயிட்டோம்னா என்னதான் நடக்காது, எல்லாமே நடக்கும். ஒரு இளநிலை பொறியாளர்னு சொல்லுவா, அதாவது ஜூனியர் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்லுவா. அப்படி ஒருத்தர் அந்த மராமத்து டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒருத்தர் இருந்திருக்கார் அந்த காலத்துல. அவர் இளைஞர். அவர் திருக்காட்டுப்பள்ளி அப்படிங்கறதுல அங்க ஒரு அரசு பணியில இருந்திருக்காரு. அவர் ரொம்ப நல்லா வேலை செய்யக்கூடியவர், எல்லார்கிட்டையும் நல்ல பேர் வாங்கினவர்.
தன் வேலை இல்லாத மற்ற வேலையா இருந்தா கூட இழுத்து போட்டும் செய்வார். மற்றவாளுக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டம்னா ஓடி போய் அவளுக்கு உபகாரம் பண்ணுவார். அவளுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா அதை தீர்த்து வைப்பார், ப்ராப்ளத்தை தீர்த்து வைப்பார். அவருடைய மேற்பார்வையில பல சின்ன சின்ன அணை இதெல்லாம் கட்டியிருக்கா இல்லையா, பாலங்கள்லாம் கட்டியிருப்பா இல்லையா. அதுவும் அந்த பக்கத்துல தஞ்சாவூர் பக்கத்துல திருவையாறு பக்கத்துல பார்த்தா ஒரு திருவையாறுனாலே 5 நதிகள் அருகருகே இருக்கக்கூடிய ஊருன்னு தானே அர்த்தம் இல்லையா. பஞ்சநதீஸ்வரர், திரு ஐயாரப்பன் சுவாமிக்கு பேர் இருக்கு இல்லையா. அங்க வட்டாறு, வெண்ணாறு, குடமுருட்டி, காவேரின்னு உண்மையில ஒரு 5-6 நதிகள்லாம் கூட சொல்லுவா இல்லையா. அதுல எல்லா இதுக்கும் மேற்பார்வை தான் பார்த்துட்டு இருந்தார். ஒரு சமயத்துல ஒரு மத்திய அரசு ஒரு பணிக்காக ஒரு பெரிய எந்திரம் ஒண்ணு பெரிய ட்ரக்ல வரதா இருந்தது. அந்த எந்திரம் அந்த குடமுருட்டி அப்படிங்கிற அந்த ஆறு மேல இருக்கக்கூடிய பாலத்தை தாண்டி தான் போயானோம். ஆனா அந்த ஒரு எந்திரத்தை எடுத்துட்டு வரக்கூடிய அந்த வண்டி அந்த பாலத்து மேல போக முடியுமா அப்படின்றத பரிசோதனை பண்ணி அதை அந்த இதுக்கு தயார் பண்றதுக்கு ஒரு வேலை, அதை யார்கிட்ட கொடுக்கலான்னு பார்த்தா ரெக்கார்ட்லாம் இவரை பத்தி ஓஹோன்னு இருந்ததுனால இவர் ரொம்ப நன்னா பணியா ஆற்றிருக்கார். இவர் செஞ்ச வேலைகள் எல்லாமே ரொம்ப வசதியா தரம் வாய்ந்ததாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் என்ன பண்ணா கடைசியில இவரை செலக்ட் பண்ணி இவர்கிட்ட மேற்பார்வை பார்க்கறதுக்கு கொடுத்துட்டா. இவரும் தன்கிட்ட கொடுத்த வேலையை ரொம்ப நன்னா செஞ்சு அந்த குடமுருட்டி ஆறு அந்த பாலத்தை ரொம்ப நன்னா செப்பனிட்டு அந்த யாராலையும் அந்த மாதிரி செய்ய முடியாதுன்ற அளவுக்கு ரொம்ப அருமையா அந்த வேலையை சாதிச்சு மத்திய அரசினால பாராட்டப்பட்டார். பாராட்டப்பட்டான்னு என்ன பண்ண, அந்த காலத்துல ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுப்பா, ஒரு லெட்டர் கொடுப்பா, இவர் ரொம்ப அருமையா வேலை செய்யறார், இவரை மாதிரி கிடையாது அப்படின்லாம் இவருக்கு நல்வாழ்த்துக்கள் இப்படிலாம் சொல்லி கொடுப்பா. அப்படி அரசால பாராட்டப்பட்டவர். ஆனா என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இவர் எங்க வேலை பார்த்தாரோ அந்த அலுவலகத்துல ஒரு 2 கோஷ்டிகள் வந்துடுச்சு. ஏன்னா இவருக்கு மேல அந்த ஒரு அதிகாரி அவரை பிடிச்சவான ஒரு கோஷ்டி, பிடிக்காதவான ஒரு கோஷ்டி. இவர் 2 கோஷ்டியிலும் இல்ல, பிடிச்சவா கோஷ்டியிலும் இல்ல, பிடிக்காதவா கோஷ்டியிலும் இல்ல. இவா பக்கமும் சேர்ந்து அந்த சீஃப் இன்ஜினியருக்கு எதிராக எதுவும் செய்ய மாட்டேங்கிறார். அவா பக்கத்துல சேர்ந்துட்டு அவருக்கு சாதகமாகவும் பேச மாட்டேங்கிறார். இவர் பாட்டு எனக்கு கொடுத்த வேலையை நான் செஞ்சேன், முடிச்சுட்டேன், போயிட்டு வரேன், அவ்வளவுதான். வேற ஏதாவது வேலை கொடுங்க, பாத்துங்க, யாருக்காவது உபகாரம் பண்ணா பண்றேன், அவ்வளவுதானே தவிர அதுக்கு மேல கிடையாது. எந்த பாலிடிக்ஸ்லயும் நான் இன்வால்வ் ஆகிக்க மாட்டேன். பெரிய பரிவாளுடைய பக்தர் வேற. இது ஒன்னும் பிடிக்கல. என்ன பண்ணா அங்க இருக்கிறவாள்லாம் ஒரு மாதிரி திட்டம் போட்டு ஏதோ சதி பண்ணி ஏதோ ஒரு யாரோ பண்ண தப்பை இவர் மேல பழிய போட்டு இவரை வேற ஒரு தண்ணி இல்லாத காட்டுக்கு மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு அனுப்பிச்சுட்டா, மாத்தி விட்டா. அவரை ரொம்ப அசௌரியமான இடம், அங்க குடும்பத்தோட போய் இருக்க முடியாது, குழந்தைகளை படிக்க வைக்கிறதுக்கெல்லாம் அந்த இடத்துல வசதி கிடையாது, வந்துட்டு போறதுங்கிறது முடியாது, அங்கேயே அலுவலகத்திலேயே திண்ணையிலேயே தங்கிக்கணும், ஒரு ஓரமா பெட்டி வச்சுக்கணும். இது மாதிரியான ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் அந்த இடத்துல கொண்டு போய் போட்டா. சில சமயத்தை சொல்லுவா பனிஷ்மெண்ட் டிரான்ஸ்பர் அப்படின்னு சொல்லுவா. அப்படிதான் ஒரு இது கூட நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பிரதோஷ் மாமா கூட மாசத்துக்கு 2 பிரதோஷத்துக்கு போய் பெரியவாளை பாக்கிறதுக்கு போயிடுவாளாம். அது மாசம் இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு மேல ஒரு அதிகாரி என்ன பண்ணாராம், இவரை பத்தி தப்பா ரிப்போர்ட் எழுதி மேல அனுப்பிச்சுட்டாராம் மேல இடத்துக்கு. இவர் வியாதிக்காரர், அடிக்கடி லீவு போட்டுறாரு, மாசத்துல ஒரு 4 நாள் 8 நாளைக்கு வரது கிடையாது. அது இவர் வேற ஏதாவது ஆபீஸ்க்கு அனுப்பிச்சுட்டு எனக்கு ஒரு நல்ல ஆளா கொடுங்கன்னு எழுதிட்டாராம். அப்புறம் என்ன பண்ணாருன்னா பெரியவாட்ட போய் சொல்லியிருக்காரு, இந்த மாதிரி என்னை பத்தி ரிப்போர்ட் பண்ணிவிட்டா, எந்த ஊருக்கு என்ன மாத்துவாளோ தெரியல, நான் பிரதோஷம் உங்களை பார்ப்பேனோ பார்க்க மாட்டேனோ, இனிமே எனக்கு பெரியவா தான் அனுகிரகம் பண்ணணும். அவருக்கு பேரே பிரதோஷ மாமான்னு பேர் காலத்துல. பெரியவாளுக்கு ரொம்ப அணுக்கமான தொண்டர், மணிமண்டபம்லாம் கட்டிருக்காரு ஊர் இருக்கையில. அவரை பத்தி நான் கேள்விப்பட்டது கணேஷ் சர்மா மாமா சொல்லி கேள்விப்பட்ட கதை அது உங்களோட நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் இந்த சந்தர்ப்பத்துல. அதை கேட்காத வாழ்க்கை இது தெரியட்டுமே தான். அப்ப பெரியவா சொன்னாலாம், நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத, நீ போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டாரு. அடுத்த பிரதோஷத்துக்கு இந்த மாமா பெரியவாளே கூப்பிட்டு கேட்டாராம், உன்னோட மேலதிகாரி உன்னை பத்தி ஏதோ எழுதி விட்டாரு, எங்கேயோ வேற மாத்திர சொல்லி சொன்னார், நீ அவர் நன்னா இருக்காரான்னு. இல்ல பெரியவா, அவர் எங்கேயோ தண்ணி இல்லாத காட்டுக்கு மாத்திட்டா அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னாராம். அது மாதிரி பெரியவாட்ட சரணம்னு அடைச்சுட்டா நமக்கு வர கஷ்டங்கன்னா எங்கேயோ விலகி போயிடும்ன்ற மாதிரி இந்த இளைஞரான இன்ஜினியரும் பெரியவாட்ட போய் முறையிட்டு இருக்காரு. இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு நான் மாத்திட்டா நான் என்ன பண்றது, முறையிடலாம்னு அங்க போறார். அவ்வளவுதான், இன்னும் சொல்லல, பெரியவாட்ட கூட போய் சொல்லல, கை கட்டி நிக்கிறார். அப்ப பெரியவா யாரோ 2 பேர்ட்ட பேசிட்டு இருக்கா.
பேசிட்டு இருக்கும்போது அவ கிட்ட சொல்றாராம் பெரியவா, எப்பவுமே ஒரு இடத்துல நமக்கு கௌரவம் இல்லைன்னா நமக்கு அந்த இடத்துல சரிப்பட்டு வராதுன்னு சொன்னா, அங்க இருக்கிறவளுக்கு நம்மள பிடிக்கலன்னு சொன்னா, நமக்கு எதிராக அவள்லாம் வேலை செய்யறான்னு சொன்னா, அந்த இடத்துல நம்ம என்னதான் நன்னா வேலை செஞ்சாலும் முனைஞ்சு பண்ணாலும் அது எடுப்பாவே ஆகவே ஆகாது, பெருமை இருக்காது. அதை விட அசௌரியமான இடமா இருந்தா கூட அந்த இடத்துல போய் நம்ம வேலையை செஞ்சு நம்ம திறமையை காமிச்சோம்னா அதுக்கு நிச்சயமா பலாபலன் உண்டு அப்படின்னு சொல்றது இவருக்கு பெரியவா இவருக்கே சொல்ல வேண்டிய அறிவுரை அவ மூலமா சொன்ன மாதிரி நினைச்சாராம். உடனே பெரியவாட்ட வாயே திறக்கலையாம். நமஸ்காரம் பண்ணி மாதிரி ஒரு மாத்தலா இருக்கு பக்கத்துல ஒரு ஊருக்கு, பெரியவாட்ட ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு வாங்கிட்டு போலான்னு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கை நீட்டினா பெரியவா பிரசாதம் கொடுத்துட்டு சொன்னாராம், நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத, நீ எங்க போனாலும் உன்னோட திறமைக்கும் உன்ன வேலைக்கும் ஒரு மதிப்பு உண்டு, நீ போற இடத்துல நன்னா சோபிப்ப, போயிட்டு வான்னு அனுப்பிச்சிட்டாராம். இவர் அங்கேருந்து போய் அந்த வேற ஊருக்கு போய் வேலைக்கு போய் சேர்ந்து விட்டாராம். அதுக்கப்புறம் ஒரு மாசம் கழிச்சு தான் அவருக்கு நியூஸ் கிடைக்கிறது, இவர் பழைய இருந்த ஆபீஸ்ல சரி ஒரே கோஷ்டி பூசல் சண்டை என்றெல்லாம் ஒரே ரகலையாய் குத்து வெட்டெல்லாம் ஆகி ஏக கலாட்டாவான். நல்ல வேளை பெரியவா அசரீரி மாதிரி சொன்ன வாக்கை வச்சுட்டு இவர் நேர கிளம்பி அந்த புது வேலைக்கு போய் கஷ்டமா நஷ்டமா இருந்துட்டு 6 மாசத்துல அடுத்த பதவி உயர்வையும் வாங்கிட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு ஜாம்னு போய் அந்த இடத்துல அதவே ஒரு நல்ல இடம் சௌரியமான ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு பெரியவாளுடைய கருணையினால கட்டாட்சத்தினால அருள்னால அங்க போய் வேலையை ஒத்துன்னு மேல வந்தாலாம். அவர் ஜூனியர் இன்ஜினியர்ல இருந்து அடுத்தடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர், அசிஸ்டன்ட் டிவிஷனல் இன்ஜினியர், அப்புறம் டிவிஷனல் இன்ஜினியர் ஆகி நல்ல பெரிய உத்தியோகத்தெல்லாம் அவர் நல்ல பதவியெல்லாம் வச்சு நல்ல பேரோட ரிட்டையர் ஆனார்னு சொல்லுவா. இந்த கதையில நமக்கு என்ன புரியுறதுன்னா, பெரியவா கிட்ட போய் நம்ம சரணாகதி பண்ணிட்டோம்னா நம்ம சொல்லித்தான் அவருக்கு தெரியணுங்கிறது இல்ல, நம்ம மனசுல இருக்கிறது பெரியவாளுக்கு தானே தெரியும். நமக்கு நேரடியா சொல்லாட்டாலும் யாருக்கோ சொல்ற மாதிரியாவது நமக்கு உண்ட என்ன நமக்கு பலன் சொல்லணுமோ, என்ன பதில் தரணுமோ, என்ன மருந்தை கொடுக்கணுமோ அதை கண்டிப்பா நமக்கு கொடுத்துருவாருங்கிறது இல்லையா நல்லா தெரியுது இல்லையா. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா 1968 வருஷத்துலேருந்து 69லேருந்து 78 வரைக்கும் காஞ்சிபுரம், சின்ன காஞ்சிபுரம், தேனம்பாக்கம், கலவை முதலான இடங்கள்லாம் இருந்தா அப்படின்னு பார்க்குறோம். அப்போ பல நிகழ்ச்சிகளை பார்த்துன்னு வரோம். சின்ன காஞ்சிபுரத்தில் பெரியவா இருந்தா, அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா தரிசனம் கொடுக்கறதுக்கு வெளியில் வரல, வெளியில் கூட்டம்லாம் உட்காந்துட்டு தரிசனத்துக்கு காத்துன்னு இருக்கா. அப்போது பிரபல பாடகி எம்எஸ் அம்மா வந்தா. எம்எஸ் அம்மா பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கா. பாடலாம் அப்படின்ட்டு எத்தாப்புல உட்காந்து பாடின்னு இருக்கா. பாட்டு ஆரம்பிச்சு பாடிகிட்டே இருக்கிறதே வந்த ஜனங்கள்லாம் பாட்டை கேட்டு இருக்கு. திடீர்னு பெரியவா உள்ளேருந்து வந்தா. வரத்தையே ஒரு மாதிரி கோபமா இருக்கா அப்படிங்கிறது தெரியுது. பெரியவா பாட்டை நிறுத்த சொல்லி உத்தரவு பண்ணா. எல்லாருக்கும் ஒரு ஆச்சரியம், என்னமோ ஏதோ தெரியல பெரியவாளுக்கு என்ன தெரியல. பாட்டை நிறுத்த சொன்னா. பாட்டை நிறுத்திட்டு எல்லாரும் எந்த போச்சொல்லு அப்படின்னு விட்டா. பெரியவாளோட இந்த நடவடிக்கை எல்லாருக்குமே ஒரு சர்ப்ரைஸா இருந்தது, ஆச்சரியமா இருந்தது. இப்படி ஜனங்கள்லாம் தரிசனத்துக்கு காத்துட்டு இருக்கிறதே பெரியவா சாந்தமா சந்தோஷமா தரிசனம் கொடுத்து எல்லாரோட க்ஷேமலாபங்கள்லாம் விசாரிச்சு பேசிந்து அப்படிதான் இருக்கிற பெரியவா ஏன் இன்னைக்கு வெளியில வரத்தையே இவ்வளவு உக்ரமா வரா, கோபமா வரா, ஏன் இப்படி பாட்டை நிறுத்துன்னு சொல்றா, பாடுன்னா மேல மேல பாடுன்னு சொல்லக்கூடிய பெரியவா பாட்டை நிறுத்த சொல்றா. எல்லாரையும் இப்போ ஏந்துன்னு போங்கன்னு வேற உத்தரவு பண்றா. ஒருத்தருக்கு ஒன்றும் புரியல. ஆனா பெரியவா ஒன்று சொன்னாக்க அதை கேட்டுதான் ஆகணும், வேற எல்லாருக்கும் அதுக்கு மேல ஒன்றும் ஆல்டர்னேட் சாய்ஸ் கிடையாது. சரி, எல்லாரும் அந்தன கலைஞ்சா உடனே கைங்கரியம் என்ற ஒருத்தட்ட சொல்றா, உக்காண்ட இடத்துலாம் சாணி ஜலம் தெளிச்சு அலம்பி விடு அப்படின்னா. இது அதை விட என்ன ஆச்சரியமா இருந்தது. எல்லாரும் தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கா, அந்த இடத்த ஏன் பெரியவா சுத்தம் பண்ண சொல்றா அப்படின்ட்டு. எதுக்காக இப்படி சொன்னா, என்ன தப்பு நடந்தது, பெரியவாளுக்கு இப்படி கோபம் வர அளவுக்கு என்ன நடந்தது அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை. இப்போ இந்த தரிசனத்துக்கு பல பேர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா இல்லையா, அதுல ஒருத்தர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார், ஒரு ரொம்ப நல்லவர்.
அவரோட பேரை சொல்லி பெரியவா சொன்னா, அவன் வந்து இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கான் என்ன பார்க்கறதுக்கு, எதுக்கு இங்கே வந்தான் அவன் அப்படின்னா, ஏன் வரக்கூடாதா அப்படின்னா பெரியவா சொல்றா, அவன் கர்ம பிரஷ்டன், அவன் எதுக்கு இங்கே வந்திருக்கான், எதிர்க்க வந்தான், இங்கே வந்து என்ன பார்வை அப்படின்னு பெரியவாளுக்கு கோபம். இப்பதான் புரிஞ்சுது, யாரோ ஒருத்தர் அந்த வந்தவரில் ஒருத்தர் கர்ம பிரஷ்டர், அதனால பெரியவாளுக்கு அவரை பார்க்கறதுல இஷ்டம் இல்லை. அதனால அவர் உட்கார்ந்த இடத்தையே சுத்தம் பண்ண சொல்ற அளவுக்கு அவர் என்ன தோஷம் பண்ணினார், என்ன அப்படி கர்ம பிரஷ்டரா ஆனார் அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் பெரியவா சொல்றா, அவரோட பேரை சொல்லி, அவ தாயார் காலமாயிட்டா, ஆனா தாயாருக்கு ஒரு காரியமும் பண்ணல, எப்படி பண்ணணுமோ கிருத்தியங்கள்லாம் பண்ணணுமோ ஒன்றும் பண்ணல. அப்படி தாயாருக்கு ஒன்றும் பண்ணாதவன் இங்கே வந்து எதுக்கு எங்கிட்ட வந்தான், இங்கே வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான், அவன் உட்கார்ந்த இடத்த முதிச்சாலே மற்றவாளுக்கும் பாவம் வரும், தோஷம் வரும், அதனால தான் இப்படி பண்ண சொன்னேன். இப்பதான் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுது பெரியவாளுக்கு இவ்வளவு கோபம் வரத்துக்கு காரணம் என்னங்கிறது. பெரியவாளுக்கும் கோபம் வருமா அப்படின்னா, ஞானிகளுக்கெல்லாம் கோபம் வருமானா கோபம் வரும். எதுக்கு வரும், எப்போ வரும் அப்படின்னார், தர்ம விரோதமா உலகத்தில் இருக்கிறவெல்லாம் காரியங்கள் பண்ணினாக்க அப்போ கோபம் வரும். ஏன்னா அவளுக்கு தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தம் அப்படின்னு தர்மத்தை காப்பாத்துறதுக்கு நிலைநாட்டுறதுக்கு தான் அவள் இங்கே வந்திருக்கா, அவதாரம் பண்ணி வந்திருக்கா. அப்படி இருக்கிறதே தர்ம விரோதமா நடந்தா அவளால, சாஸ்திர விரோதமா நடந்தா அவளால டாலரேட் பண்ண முடியாது, கோபம் வரும். குழந்தைகளுக்கு மேல தாயார் கோபம் வருதுன்னா, எப்போ குழந்தைகளை தானே வசம் பண்ணினா, தப்பு பண்ணினா கோபம் வரத்தான் வரும், அடிக்கத்தான் அடிக்கிறா. அதை போலதான் ஈஸ்வரனுக்கும் ஞானிகளுக்கும் கோபம் வரலாமான்னா வருது. எப்போ அப்படின்னா, நாம தர்ம விரோதமா நடந்துக்கிறதே. அவர் வந்த ஒருத்தர் தன்னோட தாயாருக்கு எந்த காரியமும் பண்ணலை அப்படின்னா, அதுக்கு பல காரணங்கள் அவளை கேட்டா சொல்லுவா, இதனால பண்ணல அதனால பண்ணல அப்படின்னா. இதுக்கெல்லாம் எக்ஸ்கியூஸ் கிடையாது, இப்படி இல்லை அப்படின்னு அதுக்கு நாம சொன்னோம்னா, எதன் காரணம் சொன்னோம்னா, நாம ஏதோ இதை தட்டி கழிக்கிறதுக்கு சால்ஜாப் சொல்றோம் அப்படின்னு தான் அதுல தீர்மானம். அவருக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னா, நம்பிக்கை இல்லாத அளவுக்கு காலம் மாறி போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். காலம் மாறி போனா கூட நம்பிக்கை நமக்கு இருந்ததுன்னா, இந்த மாறின காலத்திலையும் இன்னமும் விடாத அனுஷ்டானங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவா இருக்கத்தான் இருக்கா. பல பேர் வீட்டில் பார்க்குறோம். இது ஏன் சரி, அவ அம்மாக்கு அவர் பண்ணினார் பண்ணல, பெரியவாளுக்கு இதுல என்ன கோபம் வரலாம், பெரியவா சொல்லலாம், ஆஸ் எ குரு இதெல்லாம் தப்புப்பான்னு நம்மளோட அஜ்ஞானத்தை போக்குறதுக்கு நமக்கு எடுத்து சொல்லலாம். நம்ம சொல்லியும் கேட்கல அப்படின்னா அதுக்காக எதுக்கு ஓச்சுக்கணும் பெரியவா, சரி கேட்டுக்கிட்டு போட்ட மாட்டேன்னு விட்டுட்டு போகக்கூடாது அப்படின்னா விட முடியல. காரணம், இப்ப நாம பண்ணாதனால அவருக்கு பின்னால என்னென்ன பலன்கள் வரும், அதனால பாதகம் என்ன ஏற்படும் அப்படிங்கிறத நினைச்சு அவ கவலைப்படுறா. அந்த தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவனா இருக்கிறதுனால, ஐயோ இப்படி அஜ்ஞானத்துல இன்னைக்கு இவா பண்ணாத இப்படி விட்டுறாளே, இதுக்கு பிற்காலத்துல இது மாதிரி விளைவுகள்லாம் வருமே, அப்போ இவா கஷ்டப்படுவாளே, ஃபீல் பண்ணுவாளே, அப்பவும் இதே பெரியவாள்கிட்ட தானே வரப்போறா, இதே ஈஸ்வரன்ட்ட தானே போய் என்னோட கஷ்டத்தை போக்குன்னு பிரார்த்தனை பண்ண போறோம். அதனால முன்னால தப்பு பண்ண முடியுமா ஒரு பிரமேயத்தை வச்சு அந்த தப்பு பண்றதே அதை நாம திருத்தாத இருந்துட்டு பின்னால ஏதோ அவ சிரமப்படுறதே அதுக்கு வந்து பிரார்த்தனை பண்ணதே அனுகிரகம் பண்றதை விட, இந்த தப்பு பண்ணாத காப்பாத்துறது, அங்கேயே தடுத்து நிறுத்திடுறது அப்படிங்கிறதான் ஒரு சத்குருக்கு அழகா இருக்கிறதுனால பெரியவா அப்படி சொன்னா. அதனால்தான் அவளுக்கு அப்படி கோபம் வந்தது. இது தர்ம கோபம், தர்மத்துக்காக கோபம். கோபமே இப்படி வர கோபமே என்னென்ன அனுகிரகம் தான். நமக்கெல்லாம் கோபம் வந்ததுன்னா, நாம ஒருத்தர் மேல கோச்சினோன்னா அவளுக்கு ஏதோ கெடுதல் வருது, பாதகம் வருது. ஆனால் ஈஸ்வரனான குருநாதரான பெரியவாளுக்கு கோபம் வந்ததுனால் அதுவே ஒரு அனுகிரகமா இருக்கு. ஓம் நமோ பகவதே ருத்ராய நமஸ்தே ருத்ரமன்யவே அப்படின்னு வேதமே அப்படித்தானே சொல்றது. ருத்ரனே, ருத்ரனுக்கு நமஸ்காரம், ருத்ரனோட கோபமே நமஸ்காரம் அப்படின்னு. ருத்ரனுக்கு கோபம் அப்படின்னா எதுக்கு கோபம் வரணும், அந்த கோபமே எவ்வளவு பெரிய அனுகிரகம் அப்படின்னு தெய்வத்துங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பெரியவா ரொம்ப வியாக்கியானம் பண்றா, விவரிக்கிறா. அதே தான் இங்க, அது அருட்கோபம், அவ்வளவுதான். அவளுக்கு வேற ஒன்றும் பொறாமையினாலேயோ போட்டியினாலேயோ வெறுப்புனாலேயோ ராகத்வேஷங்கள்னாலேயோ வர கோபம் இல்லை. அருட்கோபம் நமக்கு அனுகிரகம் பண்றதுக்கு சாமதான பேத தண்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கே. தியாகராஜ சுவாமியிடம் சொல்றாரு, சரச சாமதான பேத தண்ட சதுரா அப்படின்னு ராமரை சொல்றார். நீ எல்லாத்துலயும் அப்ளை பண்ணி பார்த்தங்கிற ராவணன்ட்ட அவனை நேர்வழி கொண்டுறதுக்கு ஹிதவு மாட்டலந்தோ பாக பலிக்கி தீவி சதமுகான் அயோத்தியா நித்தி நுண்டு திவி நத சகோதரனி ராஜு ஜேசி, அப்புறம் என்ன பண்ண ஹதமு ஜேசி,
இப்படி என்னெல்லாமோ சாமதான பேதம் அப்படின்னு எல்லா வழியிலும் முயற்சி பண்ணி பார்த்தா எதுக்கும் அவன் மசி இல்லைன்னு கடைசியில வதம் பண்ண முடியுமா ஆச்சு அப்படின்னு தியாக பிரம்மம் சொல்றாப்புல, இதுல எல்லாத்துலயும் நீ 4த்திலையும் கெட்டிக்காரன் அப்படின்னு சொல்றாப்புல தான் எந்தெந்த சமயத்துல யாராட்ட எதை காமிக்கணுமோ அதெல்லாம் காமிச்சுதான் ஆக வேண்டியிருக்கு. அப்படிதான் இங்க இவர் பெத்த தாயாருக்கு தான் பண்ண வேண்டிய கடமை. இதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ண போறார்? அம்மாக்கு பிறந்தத்திலேருந்து வளர்ற வரைக்கும் இந்த அப்பா அம்மா என்ன கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா, அவளுக்கு நம்ம வேற என்ன செய்ய போறோம்? இது ஒரு நன்றிக்காக தானே. இந்த நன்றி கடனை கூட செலுத்துறதுக்கு நன்றி நன்றி கொன்றாருக்கும் உண்டாம் உய்வில்லை அப்படின்னு சொல்றார். யாருக்கு வேணாலும் கதி உண்டு, என்ன தப்பு பண்ணினும் கதி உண்டு, ஆனா செய் நன்றி மறந்தவனுக்கு மட்டும் கதியே இல்லை அப்படின்னு வள்ளுவர் பெருந்தகை சொல்றார். அந்த அளவுக்கு நாம நன்றி மறக்கலாமா? அதுக்காக தான் சாஸ்திரம் இப்படி சொல்றது. அதை பண்ணலன்னு பெரியவாளுக்கு அப்படி கோபம் வந்தது. பல பேருக்கு பார்க்கிறோம், பல பேர் இந்த இதுக்கு கர்மாக்கள்லாம் பண்ணணுமா, இனிமே சாத்தம் பண்ணணுமா, தர்ப்பணம் பண்ணணுமா, இதெல்லாம் உடனே அவள்லாம் எய்தாப்புல இருக்காளா, கேட்கிறாளா, அவ எங்க இருக்காளோ என்னெல்லாமோ நாம குயுக்தியில விதண்டாவாதம் பண்றோம். பகுத்தறிவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விதண்டாவாதம்லாம் பண்றோம். நமக்கு இருக்கிற இந்த அறிவும் நமக்கு இருக்கிற இந்த யோஜனை இதெல்லாம் சொன்ன ரிஷிகளுக்கும் இருந்திருக்கும், நிச்சயமா இருந்திருக்கும். நம்மளை விட அவ அறிவில எங்கேயோ மலையில தான் சிகரமா தான் இருந்தா. அந்த அளவுக்கு நாம ஒத்துக்கலைன்னா கூட, அவ ரொம்ப கெட்டிக்காராளா இருந்தான்னு ஒத்துக்கலைன்னா கூட நம்ம அளவுக்கான இருப்பாளோ இல்லையோ, இல்ல நாம என்ன நினைச்சுருக்கோம், நம்மளை விட முட்டாளா நினைக்கிறோம். அதுதான் அங்க பெரிய தப்பு. நமக்கு தோன்ற தோன்ற நினைப்பு அவளுக்கும் தோணி இருக்கலாமே. அப்படி இருந்தும் அவ ஏதோ சொல்லியிருக்கா அப்படின்னா அப்போ நாம புரிஞ்சுக்கணும், இதையும் மீறி நம்மளோட அறிவுக்கும் எட்டாத ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு விஷயம் அப்படிங்கிறதுல நாம முதல்ல தீர்மானம் இருக்கணும். இது சௌரியம். சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா சௌரியப்படலை அப்படின்பா, இது பண்ணலம்பா, என்ன இல்லாமோ. அதாவது நாம ஒரு விஷயத்த ஒரு அனுஷ்டானம் பண்ணாத்துக்கு, ஒரு நல்லது பண்ணாத்துக்கு, தர்ம வழியில போகாத்துக்கு காரணங்கள் பல சொல்லலாம். நாம அவளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த ஆங்கிள் அவ சொல்றதை பார்த்தா ரொம்ப நியாயம் மாதிரியே தான் அது பேசுவா. ஆனா அது நியாயம் இல்லை, பண்ணித்தான் ஆகணும். அப்படின்னா எப்படி சட்டமா நமக்கு சொல்லிக்கோ, இதெல்லாம் சட்டம்னா சொல்லியிருக்கு. சாஸ்திரம்ங்கிறதே ஒரு சட்டம் தான். அதை நாம அது கடமையே பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ, சௌரியம் இருக்கோ சௌரியப்படலையோ பண்ணித்தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறது. சில பேர் பார்த்தா எனக்கு சாதம் பண்ணணும்னு ஆசையாக தான் சார் இருக்கு, ஆனால் எங்கள் வீட்டில் சம்சாரம் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறா, எங்கள் வீட்டில் இடம் இல்லை, எனக்கு இல்லையா புகை எனக்கு சரியா புகையை ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறது, இப்படிலாம் என்னெல்லாமோ பார்த்தீங்கன்னா பல பேர் பல காரணங்கள் சொல்றதை நாம பார்க்குறோம். இதெல்லாம் பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னு ஒரு குழந்தைத்தனமா இருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாஸ்திரமே நமக்கு யாராருக்கு என்னென்ன முடியும், இதெல்லாம் பண்ணு, இதை முடியாதவாளுக்கு என்னென்ன பண்ணுன்னு அதுவே எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கு. இப்ப பார்த்தீங்கன்னா என்னால புகையில உட்காந்து பண்ண முடியலையா, இல்ல எனக்கு ஏதாவது சரீரத்துல அசௌரியம் இருக்கா, எனக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணுங்கிறது, இவா கையிலால தர்ம பில்லை வாங்கிட்டு இன்னொருத்தர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. இவாளுக்கு மேல ஆல்டர்னேட் ஒருத்தர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றது. அது மாதிரி பண்ணலாமே. அப்படியும் இல்லாத அதுக்காக எனக்கு புகை ஆகாது, என்னால உட்கார முடியாது, எங்க வீட்டுல சௌரியம் இல்லை அப்படின்னா இந்த இடத்துல சௌரியம் இல்லையா இன்னொரு இடத்துல போய் பண்றது. இப்படி இதுக்கு ஏதானும் பண்ணி எப்படியான இது பண்ணணுங்கிறதுலதான் நமக்கு தீர்மானம் இருக்கணுமே வழிய, அதுக்காக இதை விட்டுடுறது பரவாயில்ல அப்படின்னு அதை ஒரு சகஜமா எடுத்துட்டாக்க அதுதான் பெரிய தோஷம். அதுதான் கர்ம பிரஷ்டனாயிடும். அது ரொம்ப மகா தப்பு. அதனால எப்பாடுபட்டானு எக்காரணத்துக்கு பட்டானு நமக்கு முடியல அப்படின்னாலும் ஒரே பஞ்சமா இருந்தா கூட, நாடே தலைவரிச்சாடி பஞ்சமா இருந்தா கூட எத்தையானும் எடுத்து சாப்பிட்டு நம்ம வயத்தை ஒப்பிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கணும் இல்லையா. அது போலதான் இதெல்லாமும் எப்பாடுபட்டானும் இதை பண்ணித்தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுல பெரியவா ரொம்ப தீர்மானமா இருந்தா அதை வலியுறுத்தி திருப்பி திருப்பி சொன்னா. அது எதுக்காக சொன்னார், இது அதனால அவருக்கு ஒரு லாபம் இல்லை, நமக்கு எந்த பாவமும் வராத இருக்கணும், எந்த தோஷமும் வராத இருக்கணும், பிற்காலத்தில் நாம எந்த சிரமமும் படாத இருக்கணும், க்ஷேமமா இருக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான். இதுல இன்னும் ஒரு ஆச்சரியம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்படி அவாவா பல பேர் பிதிர்காரியங்கள்லாம் விட்டுடுறா, ஏதோ இது அது இல்லை அது இல்லைன்னு சாக்கெல்லாம் சொல்லிட்டு விட்டுடுறா. ஆனா பார்த்தீங்கன்னா பின்னால அவ பல கஷ்டங்களுக்கு இந்த குடும்பங்கள்லாம் அலாறுது. அவளுக்கு முதல்ல அந்த சந்ததிகள்லாம் சரியா இருக்க மாட்டேங்கிறது, இவா சொன்னபடி எல்லாம் கல்யாணம் கார்த்தி எல்லாம் ஐயா ஒழுங்கா இருக்க மாட்டேங்கிறா இல்லையா, அப்படி ஆனாலும் ஏதானும் குழந்தைகள் பிறக்க மாட்டேங்கிறது, சந்ததி வளர மாட்டேங்கிறது, அப்படி வளர்ந்தாலும் அதுகளுக்கு ஏதோ வியாதி வெக்கியா இருக்கு. இப்படி என்னமோ பார்த்தீங்கன்னா என்னமோ ஒரு குளறுபடி, ஒரு நிம்மதி இல்லாத சந்தோஷம் இல்லாத இருக்கு. நிறைய ஐஸ்வர்யம்னா இருக்கிறாப்புல இருக்கும்,
ஏதோ பெரிய பாக்கியசாலிகளுக்கு புண்ணியசாலிகளுக்கு தான் ஐஸ்வர்யம்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு ஏதோ நம்ம முன்னால சொல்லிட்டுமோ என்னமோ. இப்ப பார்த்தா எல்லாத்தையும் ஐஸ்வர்யம் நிரம்பித்தான் இருக்கு. ஆனாலும் ஏதோ ஒரு நிம்மதி இல்லாத, அவளுக்கு ஒரு சந்தோஷமா அதை அனுபவிக்க முடியாத என்னவோ ஒரு பெரிய குறை, மனசங்கடம், கிளேஷம் இதெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த பிதர்களோட சாபம் தான். பல பேர் சொல்லுவா, இல்ல இல்ல எங்க அப்பாவுக்கு அதுக்கு நம்பிக்கை கிடையாது, எங்க அம்மாவுக்கு நம்பிக்கை கிடையாது, அவளே வேண்டான்னு விட்டா, நம்பிக்கை இருந்தா கூட எனக்கு எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லிட்டா அப்படின்னு நாம ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த அப்பா அம்மாவே அவ உயிரோடு இருக்கிறதே நம்மள்ட்ட இருக்கிற பிரியத்தினாலே எதை வேணா சொல்லியிருக்கலாம். ஆனா அதே அந்த ஜீவன் பேடுத்துன்னா, அந்த பிராணம் பேடுத்துன்னா, அப்புறம் அந்த ஜீவனுக்கு அப்பாவும் இல்லை, பிள்ளையும் இல்லை, அம்மாவும் இல்லை, பொண்ணும் இல்லை, இந்த உறவு எதுவும் கிடையாது. இப்போ இருக்கிறாப்லயே அஜ்ஞானம் அந்த ஆத்மாக்கு ஆவிக்கு இருக்கும்னு இல்லை. அப்ப என்ன பண்ணும், இது பண்ணித்துன்னா அதை திருப்திப்படுத்தினா அது வாழ்த்தும், இல்லைன்னா சாபம் கொடுக்கும். இந்த பித்ருசாபம்னா வேற யாரோ அடுத்த வீட்டுக்காரெல்லாம் நம்மள சபிக்கிறது இல்லையே, நம்ம மூதாதிரிகள் தானே நம்ம சபிக்கிறா. நம்மளோட அப்பா, நம்மளோட அம்மா, நம்மளோட தாத்தா, நம்மளோட பாட்டி இவாளோட தான் சபிச்சதா தானே நமக்கு ஜோதிஷ ரீதியிலே எங்க போனாலும் சொல்றது. அப்படின்னா அவள் நம்மள்ட்ட பிரியமா இருக்கவா தானே, அவள் தானே நம்மளை பெத்து வளர்த்தவா, அவையே நம்மளுக்கு சாபம் கொடுக்கணும். நம்ம பண்ணலைன்னா ஐயோ பாவம் இவனுக்கு சௌரியம் இல்லை அப்படின்னு எக்ஸ்கியூஸ் கொடுத்து விடலாமே, விடாத ஏன் சபிக்கிற அப்படின்னா இதுலேருந்து தெரியறது அவள் நம்மளோட உயிரோட இருக்கிறதே நம்மளோட உறவும் அவள் நம்மள்ட்ட காமிக்கிற பிரியமும் வேற. அதுக்கப்புறம் அந்த ஆவி பிரிஞ்சு போயிடுத்துன்னா அது எது அதோட ரியாக்ஷன் வேற அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். அவா சொன்னா இவா சொன்னா அப்படிங்கிறதுக்காக எப்போ பிதிர்வாக்கியமோ இல்லை எதுவுமே எப்போ அப்படின்னு அவ உயிரோட இருக்கிறதே அவ சொல்றதை கேட்கறது தான் கேட்க முடியுமே வழிய, அதுக்கப்புறம் இத்த பெண்ணு அத்த பண்ணாதுன்னு அவ சொல்றதுக்கு அவளுக்கும் ரைட்டு கிடையாது. அதை சொல்லணும்னா அதை கேட்கணுங்கிற நமக்கு சட்டமும் கிடையாது. அவ நல்லது சொல்லியிருந்தா கேட்கலாம், எனக்கு அப்புறம் இந்த தர்மத்தை பண்ணுங்கோ, எனக்கு அப்புறம் இந்த கோயில் அபிஷேகம் பண்ணுங்கோ, அதெல்லாம் சொன்னா கேட்டுக்கலாம். அதை மட்டும் கேட்கலாமா அப்படின்னா அது கேட்கறதுனால நமக்கு ஏதோ நல்லதுதான் வரப்போகுது, நிச்சயமா தெரியும் இதனால புண்ணிய பலன் தான் வரப்போகுதுன்னு. வேற இந்த சாஸ்திர விரோதமா அவ ஏதானு சொன்னாள்னா அதை நாம கேட்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. காரணம் அதனால வர பாதகம் நம்மளை தான் பாதிக்க போறது, நம்ம சந்ததிகளை தான் பாதிக்க போறது. அதனாலதான் பெரியவா ரொம்ப தீர்மானமா இருந்து இது கண்ணுக்கு தெரியாத நடக்கிறதுனால, சூக்ஷ்மமா இருக்கிறதுனால இதனாலதான் அது அதனாலதான் இது நம்மளால லிங்க் பண்ணிக்க முடியல. ஆனா ஒரு ஜோதிஷ சாஸ்திரம் இது மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கிறதே எதுக்குன்னு, இப்படி எல்லாம் நமக்கு ஒரு கோடி காமிக்கிறதுக்கு தான், எதுக்கு அதுக்கும் ஏதோ லிங்க் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு நமக்கு உணர்த்துறதுக்கு தான். அதை போலதான் இங்கேயும் என்ன பண்ண, அவருக்கு என்னதோ தெரியல, இத்தனைக்கு நல்ல வசதி உள்ளவர் தான், பெரிய கோடீஸ்வரர் தான், என்னமோ தெரியல தாயாருக்கு பண்ண வேண்டிய காரியங்களை அவர் பண்ணல. அது பெரியவாளுக்கு தாங்கல்ல. பெரியவா இப்ப பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்க இந்த பிதிர்காரியங்கள்லாம் பண்றதுக்கு பல இடங்கள்ல பல அமைப்புகள்லாம் வச்சிருக்கா. ஞானவாபி, பிரம்ம தீர்த்தம், இது மாதிரி பல இடங்கள்ல எல்லா இடத்துலயும் சௌரியங்கள்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கா. அதுவும் குறிப்பா நகரங்கள்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கா. இதுக்கெல்லாம் காரணம் பெரியவாதான். அந்த ஆவிகள்லாம் அப்படி சரியா காரியங்கள்லாம் நடக்காத இருக்கிறதெல்லாம் ஏதானும் ஆயிடுக்க போறது, அதனால உலகத்துக்கு பல கெடுதல்லாம் வரப்போறது, ஜனங்களுக்கு ஒரு சிரமம் வரப்போறதுங்கிறதுக்காக தான் அதெல்லாம் சாந்தி அடையணும், அதுகளுக்கெல்லாம் திருப்திப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா இதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணினா. அப்படி இந்த சின்னகாஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிறது யாரோ ஒருத்தர் எப்படி தாயாருக்கு சரியா பண்ணலேன்ட்டு வந்தார். அவர் தங்கிட்ட வந்ததுனால கோபம் இருந்த இடத்தையே அலம்பி விட சொன்னா அப்படின்னா பெரியவாளோட கோபம் எதுக்காக இருக்குன்னு இப்ப புரிஞ்சுக்கலாம். அவ கோபம்னா இந்த கோபமே அனுகிரகமா இருக்கு பாருங்க. இந்த பெரியவாளோட கோபத்துக்கு பயந்துன்னு அவர் பண்ணினார்னா அவருக்கு அனுகிரகம் தானே அது. நாராயணன் ஒரு பக்தர், அவர் ஒரு பெரிய கம்பெனியில உத்தியோகமா இருந்தார், பெரியவா பக்தர். அவர் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப அந்யோன்யமா இருந்து அந்தரங்கமா பல பெரியவா சொன்ன கைங்கரியங்கள்லாம் பண்ணியிருந்தவர். அவர் பெரிய கம்பெனியில உத்தியோகமா இருக்கார். அவரோட பாஸ் அவர் என்ன பண்ணார், அவாத்துல தாயார் காலமாயிட்டா. இவர் முதல் நாள் இந்த காரியங்கள்லாம் முடிச்சார். அதுக்கப்புறம் மறுநாள்லேருந்து ஆஃபீஸ் வர ஆரம்பிச்சிட்டார். இந்த நாராயணனுக்கு ஷாக்கா இருந்தது. என்ன ஒரு பெத்தவாளுக்காக ஒரு 10 நாள் 15 நாள் நம்மளால ஸ்பேர் பண்ண முடியலன்னா அப்புறம் நம்ம என்ன குழந்தைகள், என்ன நன்னி உள்ள நாம மனுஷா. இது வந்துட்டாரே, வந்ததுனால இது மாதிரிலாம் இந்த எச்சத்தீட்டெல்லாம் கலக்கிறதுனால அவளுக்கு மட்டும் இல்லை, அந்த இடத்துக்கே ஒரு துர்பிக்ஷம் வந்துடும், ஒரு கெடுதல் வந்துடும். அதனால ஏதான ஆயிட போறதே அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணார், அவருக்கு அட்வைஸ் பண்ணினார். அவரானா ஒன்றும் இல்லை, நம்பிக்கை இல்லையோ என்னமோ தெரியல, ஒன்றும் இதுக்கு சரியா வரல. அதுக்கப்புறம் இவர் பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இவர் சில அட்வைஸ்லாம் சொல்றதை பண்ணார். உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு இல்லை, நீங்க இப்ப பண்ணிடுங்கோ, இப்போதான் பண்ண முடியும்.
இதுக்கு இந்த டயத்துல தான் பண்ணணும்னு இருக்கு. அந்தந்த காலத்துல காலம் தவறி நாம எதுவும் பண்ண முடியாது. அதனால இப்ப நீங்க இப்போ நம்பிக்கை இருக்கோ இல்லையோ பண்ணிடுங்கோ, உங்களுக்கோ வசதி இருக்கு பண்ணிடுங்கோ. இப்ப நம்பிக்கை இல்லாத நீங்க பண்ணினா கூட உங்களுக்கு 2 அட்வான்டேஜ். ஒன்னு என்ன அப்படின்னு, இன்னைக்கு வேணா உங்களுக்கு இதெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லாத இருக்கு, காலம் மனுஷா இப்படியே தான் இருப்போம்னு சொல்ல முடியாது. என்னைக்கோ வயசாக வயசாக நமக்கு அப்பப்போ ஏற்பட பழக்க வழக்கங்கள், சத்சங்கம், நம்மளோட பழகிற மனுஷாரோட அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால நமக்கு சத்சங்கம் கிடைச்சு நமக்கு இதெல்லாம் ஒரு ருச்சி வரலாம். அன்னைக்கு ருச்சி வந்ததுன்னாக்க அப்போ ஃபீல் பண்ணுவோம். நீங்க உங்களுக்கு இதுல நம்பிக்கை வர அன்னைக்கு இனிமே திருப்பி உங்க அம்மாவை கூட்டின்னு வர முடியாது, அப்புறம் உங்க அம்மா போக முடியாது, அவளுக்கு காரியம் பண்றதெல்லாம் நடக்காத காரியம். இனிமே திருப்பி அதை கொண்டு வர முடியாது. அன்னைக்கு வந்ததுன்னா அப்படி நம்பிக்கை வந்துடுத்துனா நீங்க இப்ப பண்ணாத விட்டதை நினைச்சே உங்களுக்கு கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அதுவே ஒரு பெரிய தண்டனையா இருக்கும், மனசு வருத்தப்படும். அந்த தாபத்துக்கு இடம் கொடுக்கணும்னா பண்ணிடுங்க அப்படின்னு. உடனே அவர் சொன்னார், எனக்கு அன்னைக்கு அப்படி அது மாதிரி பின்னால நான் மாற போறேங்கிறதுக்கு என்ன கேரண்டி, நான் மாறாத இப்படியே இருந்தா என்ன அப்படின்னு. அதுக்கு இவர் சொன்னார், சரி இப்படியே இருக்கல்னே வச்சுப்போம், நீங்க மாற போறதுல உங்களுக்கு ஆஸ்திக புத்தி வரலன்னு வச்சுப்போம். அப்படி இருந்தா கூட உங்க தாயாருக்கு இதை பண்றதுனால உங்களுக்கு ஒன்றும் நஷ்டம் இல்லையே. ஒண்ணு வேணா வச்சுங்கோ, நம்மளை பெத்த கடமைக்காக அவளுக்காக எத்தனையோ நாம செலவழிச்சிருக்கோம், என்னெல்லாமோ டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம், பணத்தை வேஸ்ட் செலவழிச்சிருக்கோம், எல்லாம் பண்ணிக்கோம். அதை மாதிரி இதுவும் அம்மாக்காக ஏதோ ஒரு தண்டு செலவு பண்ணோம்னு வச்சுக்கோளேன். இந்த வழியில எடுத்துட்டாலும் உங்களுக்கு ஒன்றும் பிற்காலத்துல பாதகம் வரப்போறது இல்லை, அந்த வழியில எடுத்துனாலும் பாதகம் வரப்போறது இல்லை. இப்படி ரெண்டுத்துக்குள்ளே ஏதோ ஒண்ணு வச்சுன்னு நீங்க பண்ணுங்க. பிற்காலத்துல நம்பிக்கை வந்தா அதுக்கு இப்ப ஆறுதலா இது நல்ல வேளை அன்னைக்கு அவர் சொன்னார், அன்னைக்கு சொல்றதுக்கு ஆள் இருந்ததுன்னா நான் ஏதாவது பண்ணிருப்பேன், எனக்கு அன்னைக்கு எடுத்து சொல்றதுக்கு ஆள் இல்லை அப்படின்னு நீங்க தாபப்படாத வருத்தப்படாத அளவுக்கு இன்னைக்கு பண்ணிட்டேன்னா இது அன்னைக்கு உங்களை கை கொடுக்கும். அப்படி இல்லை நம்பிக்கையே வராது, நீங்க இப்படியே இருந்தேன்னாலும் இப்படி நீங்க மனசை சமாதானப்படுத்திக்கலாம். ஏதோ அம்மாக்காக இப்படி தொலைச்சோம் தண்டமா ஒன்றும் இது மாதிரி பண்ணி போனா போட்டும், எத்தனையோ 10ஓட பையன் ஒன்றும் நமக்கு எவ்வளோ நஷ்டப்படுறோம், அதுல இது ஒன்று இருக்கட்டும் அப்படின்னு அதையும் நீங்க சமாதானப்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல அவர் பண்ணிட்டு பெரியவா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா. இப்படி நாராயணன் சொன்னது, அட்வைஸ் பண்ணினது பெரியவாளுக்கு ரொம்ப பிரியமா இருந்தது. எதனால நாராயணன் சொல்வார், நமக்காவே இது மாதிரிலாம் தோணுமா என்ன, ஏதோ பெரியவாளோட பழகி பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணி பெரியவாளோட மனோபாவத்தை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுட்டதுனால இப்படி யாரானும் ஏதானும் தப்பு வழியில இப்படி மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஏதானும் பண்றதே நமக்கு சொல்லணும்னு தோன்றது. அது பெரியவா தான் உள்ளேந்து அந்தரியாமையா இருந்துன்னு ஏக்கி சொல்ல வைக்கிறா அப்படின்னு அவர் சொல்வார். இப்படி நாம் அந்த அனுஷ்டானங்களை விட்டா பண்ண வேண்டிய டியூட்டியிலேருந்து கடமையிலேருந்து தவறதே பெரியவாளுக்கு கோபம் வரும். அந்த கோபமும் அனுகிரகம் தான் அப்படின்னு சொன்னோம். அந்த பெரியவா இன்னும் பல விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோபம் அப்படின்னாலே ஆச்சரியமா இருக்கும். ருத்ரனா என்ன பண்றா, தெய்வத்துக்குள்ள சொல்றா, அவளோட கடமை அப்படின்னு சொல்ற, அந்த கடமையை தவறினா கோபம் வரும் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப பிராமணனை பத்தி சொல்றது வேதம் படிக்கிறதுதான் இவனோட கடமை, வேதாத்தியனம் பண்றது, வேதத்தை சம்ரட்சணம் பண்றது, அதுல சொன்ன டியூட்டிஸை பண்றதே யாகங்கள் பண்றதே இவனோட டியூட்டி. அதை விட்டுட்டு இவன் வேற எங்கேயானு திசை மாறி போடுறதே. அப்ப என்ன பண்றான்னு அதெல்லாம் விவரிச்சுன்னு வர தெய்வத்தின். அப்ப சொல்றான், வேதம் படிக்கல இவன் அனுஷ்டானம் இல்லைன்னா இவன் எதுக்கு இனிமே திருப்பி பிராமணன்னு சொல்லிட்டு இவன் ஒரு பெரிய ஜாதின்னு சொல்லிட்டு இவன் வசத்தின்லாம் சொல்லிட்டு சொசைட்டில கிளைம் பண்ணிட்டு இவன் பெருசா தாட் புட் பண்ணணும், எதிர்பார்க்கணும் எல்லாரும் நம்மளை மதிக்கல, எல்லாம் தப்பு தானே. நம்மளால ஒருத்தருக்கு ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை, ஒரு சமுதாயத்துக்கு ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைன்னா அப்புறம் நாம எதுக்கு தனியா இருக்கணும், அதுக்கு நமக்கு அப்புறம் என்ன பெருமை இருக்கு. இப்படி இருக்கிறவன ஒன்னுத்துக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாத, அத்தியனம் பண்ணாத, அனுஷ்டானம் பண்ணாத இருக்கிற பிராமண மற்றவாள்லாம் சேர்ந்துன்னு அழிக்கிறதுக்கு முன்னால நானே அழிச்சுடுறேன் அப்படிங்கிற பெரியவா. இதே வார்த்தை சேம் வார்த்தை பெரியவா யூஸ் பண்றான். அடுத்தவா அழிக்கிறதுக்கு முன் நானே அதை ஒழிச்சு கட்டிடுறேன், தீத்துடுறேன். ஒருத்தருக்கு பிரயோஜனம் இல்லாத, ஒரு தன்னோட கடமையை செய்யாத எதுக்கு ஒருத்தர் இருக்கணும், எதுக்கு ஒரு கும்பல் இருக்கணும் அப்படி இல்லாம சொல்ற. அப்படின்னா இது ஒரு சாதாரண வார்த்தை இல்லை, பெரிய கோபம், ருத்ராகாரமான கோபம். அது யாரா இருந்தாலும் சரி அவளோட கடமையை சரியா செய்யலைன்னா அது ஈஸ்வரனுக்கு கோபத்துக்கு ஆளாத்தான் ஆகணும். டியூட்டி, நம்ம ஒரு ஆபீஸுக்கு போறோம் அப்படின்னா பல பேர் உத்தியோகத்துல இருக்கா, அவாளுக்குன்னு சொன்ன வேலையை அவாவா டான்னு ஒழுங்கா செய்யலைன்னா மேல இருக்க அதிகாரிக்கு கோபம் வரத்தான் வரும். எப்போ கோபம் வரும், நாம சரியா செய்யலைன்னு தான் கோபம் வரப்போறது. அதை போலதான் இங்கேயும் சமுதாயத்துல இருக்கிற மனுஷால அவளுக்கு சொன்ன டியூட்டியை, சாஸ்திரம் சொன்ன டியூட்டியை நாம செய்யலைன்னா அது ஈஸ்வரனான அந்த குருநாதருக்கு கோபம் வரத்தான் வரும். அதே மாதிரி இன்னொன்னுக்கு ரொம்ப பெரியவா மனசு வருத்தப்பட்டு கோபப்பட்டிருக்கா. என்னன்னா பெரியவா அந்த ஸ்திரீகளுக்கு, பெண்களுக்கு காலாகாலத்துல கல்யாணம் ஆகல அப்படின்னு
ஒரு 50-60 வருஷத்துக்கு முன்னெல்லாம் இது ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையா இருந்தது. முன்னமே சொல்லியிருக்கோம், இந்த வரதட்சணை பிரச்சனைகளால சீரு சனத்தி அப்படின்லாம் இந்த பள்ளி வீட்டெல்லாம் பல விதமான கண்டிஷன்லாம் போட்டு இதை ஒரு பிசினஸ் ஆக்கி காசு பணத்துக்கு விவகாரமா ஆக்கினதுனால பல பேருக்கு கல்யாணம் எல்லாம் ஆகாத இருந்து பெரியவாள்கிட்ட வந்து எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகல சீக்கிரம் ஆகணும் அப்படின்னு 30 வயசு 25 வயசு இப்படி எல்லாம் இருக்கிறத பார்த்துட்டு பெரியவாளுக்கு ரொம்ப மனசு தாப்பப்பட்டிருக்கா. அதுல பெரியவா சொல்றா, குழந்தைகளுக்கு நம்ம தேசத்துல குழந்தைகளுக்கு பொன் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் புள்ள குழந்தைகளா இருந்தாலும் சரி பெண் குழந்தைகளும் சரி கல்யாணம்னாலே வெக்கப்படுவா. உடனே அவள்கிட்ட உன் கல்யாணம் அப்படின்னாலே வெக்கப்பட்டுன்னு போற காலமா இருந்தது. அது போய் இப்ப என்ன ஆயிடுத்து, அவளே வந்து எனக்கு கல்யாணமால அப்படின்னு எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு எங்கிட்டயே வந்து பிரார்த்தனை பண்றாப்புல இருக்குன்னா எனக்கு மனசு ரொம்ப தாபமா இருக்கு. கல்யாணம்னா ஓடிண்டு வெக்கப்பட்டு ஓடுற குழந்தைகளா இருந்த காலத்துல ஒரு தேசத்துல கல்யாணம்னு அவளே வந்து இருக்கே, இதுக்கு இந்த வரதட்சணையெல்லாம் ஒரு காரணமாயிடுத்தே அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு கோபப்படுறா. அப்போ புள்ள குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அட்வைஸ் பண்றா, நீங்க இதெல்லாம் வாங்காத கல்யாணம் பண்ணாதான் பண்ணிப்பேன், நீங்களாம் சத்தியாகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்றா. இது மாதிரி பெரியவாளுக்கும் எதுக்காகலாம் கோபம் வருது, அந்த கோபத்தினால எப்படி தர்மம் நினைச்சு நிற்கிறது அப்படிங்கிறத நாம தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். குயில் 10. கீதம் இனிய குயிலே கேட்டியேல் எங்கள் பெருமான் பாதம் இரண்டும் வினவில் பாதாளம் ஏழினுக்கு அப்பால் கீதம் இனிய குயிலே கேட்டியேல் எங்கள் பெருமான் பாதம் இரண்டும் வினவில் பாதாளம் ஏழினுக்கு அப்பால் சோதிமணி முடி சொல்லின் சொல்லிறந்து நின்ற தொன்மை சோதி மணி முடி சொல்லின் சொல்லிறந்து நின்ற தொன்மை ஆதிகுணம் ஒன்றுமில்லான் அந்தமிலான் வர கூவாய் ஏர்தரும் ஏழுலகேத்த எவ்வுருவும் தன்னுருவாய் ஆர்கலி சூழ் தென் இலங்கை அழகு அமர் வண்டோதரிக்கு பேரு அருள் இன்பம் அளித்த பெருந்துரை மேயபிரானை வண்டோதரிக்கு பேர் அருள் இன்பம் அளித்த பெருந்துரை மேயபிரானை சீரிய வாயாற்குயிலே தென்பாண்டி நாடனை கூவாய்
நீல உருவின் குயிலே நீல உருவின் குயிலே நீள்மணி மாடம் நீலாவும் கோல அழகின் திகழும் கொடிமங்கை உள்ளுரை கோயில் சீலம் பெரிதும் இனிய திருவுத்தர கோசமங்கை ஞாலம் விளங்க இருந்த நாயகனை வர கூவாய் தென்பழச்சோலை பயிலும் சிறு குயிலே இது கேள் தென்பழச்சோலை பயிலும் சிறு குயிலே இது கேள் நீ வான்பழித்து இம்மண் புகுந்து வான்பழித்து இம்மண் புகுந்து மனிதரை ஆட்கொண்ட வள்ளல் உன் பழித்து உள்ளம் புகுந்து என் உணர்வு அதுவாய ஒருத்தன் மான் பழித்து ஆண்டமென் நோக்கி மணாளனை நீ வரக்கூவாய் சுந்தரத்து இன்பக் குயிலே சுடரு ஞாயிறு போல அந்தரத்தே நின்று இழிந்து இங்கு அடியவர் ஆசை அறுப்பான் முந்தும் நடுவும் முடிவுமாகிய மூவர் அறியா சிந்துர சேவடியானை சேவகனை வரக்குவாய் இன்பம் தருவன் குயிலே ஏழுலகும் முழுது ஆளி அன்பன் அமுது அளித்து ஊறும் ஆனந்தன் இன்பம் தருவன் குயிலே ஏழுலகும் முழுது ஆளி அன்பன் அமுது அளித்து ஊறும் ஆனந்தன் வான் வந்த தேவன் நன்பொன்மணி சுவடு ஒத்த நற்பரிமேல் வருவானை நன் பொன்மணிச் சுவடு ஒத்த நற்பரிமேல் வருவானை.
கொம்பின் மிழற்றும் குயிலே கோகழிநாதனைக் கூவா உன்னை உகப்பன் குயிலே உன்னை உகப்பன் குயிலே உன் துணை தோழியும் ஆவன் உன்னை உகப்பன் குயிலே உன் துணை தோழியும் ஆவன் பொன்னை அழித்த நன் மேனி புகழில் திகழும் அழகன் மன்னன் பரிமிசை வந்த வள்ளல் பெருந்துரை மேய தென்னவன் மன்னன் பரிமிசை வந்த வள்ளல் பெருந்துரை மேய தென்னவன் சேரலன் சோழன் சீர்புயங்கன் வர பூவாய் வாயிங்கே நீ குயிப்பிள்ளாய் வாயிங்கே நீ குயிப்பிள்ளாய் மாலோடு நான் மூகன் தேடி ஓவியவர் உன்னின் நிற்ப ஓவியவர் உன்னி நிற்ப உன் தழல் விண் பிளந்து ஓங்கி மேவி அன்று அண்டம் கடந்து விரிசுடராய் நின்ற மெய்யன் தாவி வரும் பரிப்பாகன் தாழ்சடையோன் வரக்கூவாய் காருடை பொன் தீகள் மேனி கடிபொழில் வாழும் குயிலே சீருடை செங்கமலத்தில் திகழ் உருவாகிய செல்வன் பாரிடை பாதங்கள் காட்டி பாசம் அறுத்து எனை ஆண்ட ஆருடை அம்பொனின் மேனி அமுதினை நீ வர கூவாய் குந்தணவும் பொழிற்றோலை பூங்குயிலே இது கேள்வி அந்தணனாகி வந்திங்கே அழகிய சேவடி காட்டி என் தமராம் இவன் என்று இங்கு என்னையும் ஆட்கொண்டு அருளும் செந்தழல் போல் திருமேனி தேவர் வீரான் வரக்கூவாய்
திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தன்னீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி கண்குழந்தாள் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி கண்குழந்தாள் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலேரோ ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீராயே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குரு
கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.